നിങ്ങൾ ശരിക്കും സ്വതന്ത്രരാണോ? ഒരു നിമിഷം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ശരിയും തെറ്റും, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണോ? അതും നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള, ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ഒരു നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റുകളെക്കുറിച്ചല്ല, സൈന്യത്തെക്കുറിച്ചോ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കോർപ്പറേഷനുകളെക്കുറിച്ചോ അല്ല. അതിനേക്കാളെല്ലാം വലുതും ശക്തവുമായ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളെ, പ്രവൃത്തികളെ, ജീവിതത്തെ, എന്തിന്, ജനനത്തെ, മരണത്തെ, ഭക്ഷണത്തെ, ഉറക്കത്തെ, വീടിനെ, ലൈംഗികതയെ വരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ആശയം, അതാണ് മതം. Tithing is a test. He gave his son, and you want to argue about 10%. We've got about 1.8 million nonprofits registered with the IRS today. Over $4 trillion in assets. You have the for-profit world, you have the non-profit world, and inside that non-profit world, you have religious non-profits or churches. How do you stop people from taking the money out of the organization to people who are controlling it? നമ്മുടെ തലച്ചോറ് എന്തിനെയെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്രയധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭയം, പ്രതീക്ഷ, പാപബോധം, നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വികാരങ്ങളെ മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര സമൃദ്ധമായി ആയുധങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്? അവർ എന്ന വിഭജനം സൃഷ്ടിച്ച് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലകൾക്ക് വരെ എങ്ങനെയാണ് മതം കാരണമായത്? Religious people operate with an us versus them mentality. We are better than them. We are more spiritual than them. We are more deserving than them. We are not like them. We are more important than them. We are more right than them. And so there's a lot of us versus them in religion. Religion is driven by this hierarchical system. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്ന മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത പേരാണ് ദൈവം. അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാചീന മെസൊപ്പൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടുകഥകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഒരു ഗ്രാമത്തിന് ഒരു തലവൻ എന്നതുപോലെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ ഒരു മതമാക്കി കണക്കാക്കി. For most of human history, religion has played the central role in addressing the basic questions that we encounter as human beings. Questions of purpose, goals, meaning, and order. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace and blessings be upon you. It's becoming selflessness, and serving people is one of the greatest rewards. It's not necessarily looking for an apparition like a ghost or a spirit. It is a connection, a communication with the higher powers and higher knowledge and how they bestow certain things to you. I am a Jew because the Jewish faith demands of me no abdication of mind. The word Orthodox means right faith and right worship, and we consider ourselves to be the true church of our Lord Jesus Christ. We fail to notice that magical formulae are quite reasonable within a worldview that doesn't involve modern scientific assumptions. Magic often employs sacred formulae like prayers. So when you're doing divination, it's actually a way to connect with spirit or universal consciousness or God or whatever you want to call it. Those who sacrifice are therefore giving up something important. Like all gifts, it is meaningless if it has no worth. The issue of existentialism has been very badly misunderstood, I think. The stereotype of existentialism is it is an atheistic view that essentially ends up arguing that life is absurd or without meaning. ചില മതങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങൾ നൃത്തം, സംഗീതം പോലുള്ള കലകൾ നിർമ്മിക്കാനും അച്ചടക്കത്തിനും മതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നും മതം ഒരു സംസ്കാരമല്ല, ഒരു വലിയ ജനസംഖ്യയെ നിയന്ത്രിക്കാനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു കാരണമായി മാറി. ഏത് മതമായാലും മതം എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെയോ ആജ്ഞയുടെയോ പേര് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതിരുവെപ്പിക്കുകയും സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദു, ഇസ്ലാം, ക്രിസ്തുമതം, ബുദ്ധമതം തുടങ്ങി എല്ലാ മതങ്ങളും അവയുടെ പുണ്യമായ മുഖംമൂടിക്ക് പിന്നിൽ അന്ധവിശ്വാസം, ഭീകരത, ദേശവിരുദ്ധത, അടിമത്തം, ബലാത്സംഗം, ക്രൂരതകൾ, നരബലി വരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മതഗ്രന്ഥങ്ങളും മത നേതാക്കളും വിശ്വാസികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്
ഉദാഹരണത്തിന് തീവ്രവാദം. ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ ജിഹാദ് എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് നിരപരാധികളെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികൾ ഗോരക്ഷ രാമരാജ്യം എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ മറവിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ വിചാരണ വേട്ടകളും കോളനി വാഴ്ചയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് നടന്ന അടിമ വ്യാപാരവും അന്യമതസ്ഥരെ കൂട്ടമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതും മതത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് നടന്നത്. ബുദ്ധമതം പോലും ശാന്തതയുടെ മുഖംമൂടി ധരിച്ച് ശ്രീലങ്കയിലും മ്യാൻമറിലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ അക്രമങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു. നിന്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എന്ന വിഭജനം രാഷ്ട്രീയ ഐക്യത്തെ തകർക്കുന്നു. മത നേതാക്കൾ വിശ്വാസികളെ ഭയപ്പെടുത്തി അവിശ്വാസികൾ എന്ന ശത്രു സങ്കല്പം സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവർ, അടിമത്തത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർ എല്ലാം മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിമത്തത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയെ മതനേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളും ഒരുപോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടവയാണ്. കാരണം അവയെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഭയത്തിൻ്റെയും അടിത്തറയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്തയെ അടിച്ചമർത്തി സ്വതന്ത്രമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന മതം സമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. മതത്തിന്റെ ഇരുണ്ട വശങ്ങൾ, അക്രമം, വിഭജനം, അന്ധത ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു തീരും. ഈ വീഡിയോയിൽ ചിലപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഇതുവരെ മുറുകെ പിടിച്ച പല വിശ്വാസങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കാം. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ലോകത്തെയും നമ്മളെയും നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ഇത് മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ കാലംപ്രതികതകളാണ്. മതങ്ങൾ മനുഷ്യരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ഉത്തരം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിൽ തന്നെയുണ്ട്. സത്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് ഒരു വിശ്വാസ യന്ത്രം, അതായത് ബിലീഫ് മെഷീനാണ്. മതം വിശ്വാസം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന് ഈ സ്വാഭാവിക വാസനയെ ഏറ്റവും സമർത്ഥമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ബോധമുള്ള ശക്തി, അതായത് ഏജന്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ പ്രവണതയുണ്ട്. ഇതിനെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ഏജൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിവൈസ്, അതായത് HADD എന്ന് വിളിക്കുന്നു. 10,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ പൂർവികനെ സങ്കല്പിക്കുക. ഒരു പുൽക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. അത് വെറും കാറ്റാണെന്ന് കരുതുന്നതാണോ അതോ ഒരു പുലി പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതാണോ അതിജീവനത്തിന് നല്ലത്? തീർച്ചയായും പുലിയാണെന്ന് കരുതുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കരുതിയത് കൊണ്ട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. പക്ഷെ കാറ്റാണെന്ന് കരുതി അവിടെ പുലി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതോടെ കഥ കഴിയും. ഈ പ്രവണത പരിണാമപരമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു പിശക് മാനേജ്മെന്റ് തത്വമാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭീഷണി കണ്ടെത്താതെ പോകുന്നത് ഒരു ഭീഷണിയെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ അപകടകരമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പരിണാമപരമായ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ദൈവങ്ങളിലും ഭൂതങ്ങളിലും മലക്കുകളിലും മറ്റ് അദൃശ്യ ശക്തികളിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രവണതയെയാണ് സംഘടിത മതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. മതങ്ങൾ വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന്റെ സഹജമായ ഈ ഘടനയെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ക്രമമില്ലായ്മ, അതായത് ഖയാസ്, വെറുപ്പാണ്. ക്രമരഹിതമായ സംഭവങ്ങളിൽ പോലും ഒരു പാറ്റേൺ, ഒരു ക്രമം കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, തൊട്ടു പിന്നാലെ ആ കാര്യം നടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് യാദൃശ്ചികമായിരിക്കും, പക്ഷേ തലച്ചോറ് പറയും അല്ല, പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുവൈറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ അവിടുത്തെ നേഴ്സാണ്. അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം കൺസൾട്ട് ചെയ്തു. ഒത്തിരി ഗവൺമെൻറ്, ഏതാണ്ട് 5 ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോയി. അതിനുശേഷം ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഞാനിവിടെ വരാമെന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശോ ഇത്രയും സ്വർഗത്തിൽ തരക്ക് വന്നിട്ട് വരെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈശോയെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചങ്ക് പൊട്ടുവാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രൂപപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും വികാരങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഫിൽട്ടറുകളാണ് വിശ്വാസങ്ങൾ. അതിലും പ്രധാനമാണ് അർത്ഥത്തിനായുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദാഹം. മനുഷ്യർ എന്തിന് ജീവിക്കുന്നു? ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മരണശേഷം എന്തു സംഭവിക്കും? ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യനെ എക്കാലത്തും അലട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ ശൂന്യതയെ മതം നികത്തുന്നു. അത് ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം നൽകുന്നു. മരണഭയത്തെ മറികടക്കാൻ സ്വർഗവും പുനർജന്മവും നിത്യജീവനും പോലുള്ള മനോഹരമായ ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
ഈ ലോകം എത്ര ദുരിതം നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു നല്ല ജീവിതം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീക്ഷ വ്യവസ്ഥിതിയോട് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധാരണക്കാരന് വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനമാണ്. ലോകം മുഴുവൻ നിനക്ക് വിരോധമായി വന്നാലും, ലോകം മുഴുവൻ നിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലെ നീ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം നിനക്ക് വിരോധമാണെങ്കിലും സ്വർഗം നിനക്ക് അനുകൂലമായി ഇറങ്ങി വരും. ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകം കുട്ടിക്കാലത്തെ സ്വാധീനമാണ്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മതവുമായിട്ടല്ല, എന്നാൽ വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് മതപരമായ ആശയങ്ങൾ നിരന്തരം നൽകപ്പെടും. ദൈവം സർവശക്തനാണ്, നമ്മുടെ മതം മാത്രമാണ് ശരി, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തെറ്റാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പാവമാണ്, ഇങ്ങനെ കേട്ടു വളരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് ആ ആശയങ്ങളെ സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കാണാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇത് ആജീവനാന്ത കാലം ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ പ്രാരംഭകാലത്തെ സ്വാധീനം മതപരമായ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഒരു സ്വയം ശ്വാസീകരണ ചക്രമാണ്. മതങ്ങൾ അധികാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരും ബാഹ്യ വിമർശനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നവരുമായി അനുയായികളുടെ ഒരു നിരന്തരമായ ഉറവിടം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ് എന്ന സന്ദേശം മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മകമായ ചിന്തയെ സജീവമായി തടയുന്നു. അങ്ങനെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തെ ആന്തരിക വെല്ലുവിളികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തിഗത വിശ്വാസത്തെ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക ഐക്യം, രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലപാടുകൾ, മാറ്റത്തോടുള്ള പ്രതിരോധം എന്നിവയെയും മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ തീവ്രമായ പ്രാർത്ഥന, ധ്യാന, ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, കൂട്ടായുള്ള ആചാരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിൽ ഡോപ്പമിൻ, ഓക്സിറ്റോസിൻ, സെറോട്ടോണിൻ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ സന്തോഷവും ആനന്ദവും മറ്റുള്ളവരുമായി ഒരു ബന്ധം അനുഭവിക്കുന്നത് പോലുള്ള തോന്നലും നൽകുന്നു. ഈ ആത്മീയ അനുഭൂതി വിശ്വാസത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു. മനുഷ്യർ ശരിയായ പാതയിലാണെന്ന് തലച്ചോറ് നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നു. ആത്മീയ വ്യവസ്ഥകൾ, മുൻഭാഗത്തെ ലോബുകൾ, സ്വയം അവബോധം, ധാർമ്മിക വിധി, ലിംബിക് സിസ്റ്റം അതായത് വികാരങ്ങൾ, ലെംബോറോ പാരറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ, ബന്ധത്തിൻ്റെയും അതീന്ദ്രതയുടെയും ധാരണ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക മസ്തിഷ്ക മേഖലകളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യരുടെ തലച്ചോറ് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ തയ്യാറെടുപ്പിനെ മതങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പഴുതുമില്ലാതെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഇതിന് അവർ പ്രധാനമായും 3 തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഏതൊരു മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 2 വഴികളാണ് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതും. ഇതിനെ ക്യാരറ്റും വടിയും, അതായത് ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മതങ്ങൾ ഈ തന്ത്രം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നരകം, പിശാച്, ദൈവകോപം, ശാപം ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഭയം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഓരോ മതത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഭയത്തിന്റെ പതിപ്പുകളുണ്ട്. ക്രിസ്തു മതത്തിലെ ജന്മപാപം എന്ന ആശയം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പാപിയായാണ്. നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ തെറ്റാണ്. ഈ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല. അതിന് സഭ തന്നെ വേണം. രക്ഷയുടെ താക്കോൽ സഭയുടെ കയ്യിലാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ക്രിസ്തുമതം സാധാരണക്കാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പാപബോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വിശ്വാസി സഭയെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാവും. ചരിത്രത്തിൽ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൽ എന്നത് ഒരു സാമൂഹിക മരണശിക്ഷയ്ക്ക് തുല്യമായിരുന്നു. ഇത് കൂദാശകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനും വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നതിനും സാമൂഹികമായി ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമായി. ഒരു വ്യക്തി സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ അവരുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നവർക്കും സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കൽ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇത് വ്യക്തികളെ സഭയുടെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു. 40 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ സിവിൽ കോടതികൾക്ക് വ്യക്തിയെ തടവിലാക്കാൻ പോലും അപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. ഇത് സഭയും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ ഭയം ഒരു കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പോപ്പ് ഗ്രിഗറി 9 വിശുദ്ധ റോമൻ ചക്രവർത്തി ഫെഡറിക് 2 കുരിശുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പുറത്താക്കി. ഹെൻറി 4 ചക്രവർത്തിക്ക് കനോസയിൽ പോപ്പിന്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ സാമന്തർക്ക് തങ്ങളുടെ ഫ്യൂഡൽ ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ തുറന്ന കലാപത്തിന് സാധുവായ കാരണം നൽകി. പാപത്തെ സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കുകയും അതിനെ മോചനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിലക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സഭ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തമായ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് ആത്മീയ അധികാരത്തെ വലിയ ഭൗതിക നിയന്ത്രണമാക്കി മാറ്റി. രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയെ പോലും തകർത്തു കളഞ്ഞു. ഇനി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ മതനിന്ദ
മതപരിത്യാഗം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹുവിനെയോ പ്രവാചകനെയോ വിമർശിക്കുകയോ മതം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമായി പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത് ചിന്താ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പോലും അത് ഭയം ഉപയോഗിച്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഹനഫി, മാലിക്കി, ഹൻബലി, ഷാഫി, ജാഗിരി തുടങ്ങിയ നിയമശാസ്ത്ര സ്കൂളുകൾ മതനിന്ദയ്ക്കും മതപരിത്യാഗത്തിനും വിവിധ ശിക്ഷകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ മരണശിക്ഷ വരെ. ആധുനിക കാലത്ത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഈ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തക്ബീർ എന്ന ആശയം, അതായത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ അവിശ്വാസിയായി പ്രഖ്യാപിക്കൽ, ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും പലപ്പോഴും കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഐസിസ് പോലുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ എതിരാളികളെയും ശരിയ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാത്ത ഭരണാധികാരികളെയും അവിശ്വാസികളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തക്ബീർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മതപരമായി ശുദ്ധി എന്ന ആശയം ഈ നിയമങ്ങളിലൂടെയും തക്ബീറുകളിലൂടെയും ഒരു ആയുധമായി മാറുന്നു. വ്യക്തിചലനങ്ങളെ കുറ്റകരമാക്കുകയും അശുദ്ധരെ പുറത്താക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ വധിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മതപരമായ അധികാരികൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തിഗത പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമല്ല, ആന്തരിക പരിഷ്കരണത്തെ തടയുകയും ശത്രുക്കളായി കണക്കാക്കുന്നവർക്കെതിരെ അക്രമത്തെ ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ കർമ്മഫല സിദ്ധാന്തം മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, നിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യം, നിങ്ങളുടെ ജാതി, ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ച് തീർക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. ചോദ്യം ചെയ്യാതെ, പ്രതിഷേധിക്കാതെ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴടങ്ങി ജീവിച്ചാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ലഭിക്കും. ഈ വിശ്വാസം സാമൂഹികമായ അസമത്വങ്ങളെയും ക്രൂരമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയെയും ദൈവികമായി ന്യായീകരിക്കുകയും അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരവും ആഴത്തിലുള്ളതുമായ നമ്മൾ അവർ വിഭജനമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ. ഒരേ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ തന്നെ ശുദ്ധരും അശുദ്ധരുമായി തരംതിരിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം ഒരു വിഭാഗം മനുഷ്യരെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിച്ചു. ദളിതർക്ക് ഗ്രാമത്തിലെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനോ, ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനോ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനോ, ചായക്കടലിൽ ഒരേ കപ്പോടിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കാനോ പോലും അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥിതിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അത് അസ്തിത്വപരമായ ആവശ്യങ്ങളായ നിശ്ചയദാർഢ്യം, സുരക്ഷ, സാമൂഹിക ബന്ധം എന്നിവ നിറവേറ്റുന്നു എന്നതിലാണ്. കർമ്മസിദ്ധാന്തം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദുരിതത്തെ അവരുടെ മുൻ ജന്മത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ വ്യവസ്ഥിതി സ്വന്തം അടിച്ചമർത്തലിൽ വ്യക്തികളെ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഇത് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കുകയും നിലവിലുള്ള അധികാര ഘടനയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനിയാണ് ക്യാരറ്റ്. സ്വർഗം, മോക്ഷം, ജന്നത്ത്, നിത്യജീവൻ, പേരുകൾ പലതാണെങ്കിലും ആശയം ഒന്നു തന്നെ. ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും അനീതികളും വേദനകളും നിങ്ങൾ സഹിച്ചാൽ മരണത്തിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരൊറ്റ വാഗ്ദാനം ഈ ലോകത്തിലെ വ്യവസ്ഥിതിയോട് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ പ്രചോദനമായി. രാജാക്കന്മാർക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും ഇതിൽ പരം നല്ലൊരു ഉപകരണം വേറെ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കഴിവുകേടാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം അത് തങ്ങളുടെ വിധിയാണെന്നും യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം മരണത്തിനപ്പുറം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രതീക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനം ഒരു ഫലപ്രദമായ ദീർഘകാല നിയന്ത്രണ തന്ത്രമാണ്. ആധുനികമായ പ്രതിഫലം മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതിലൂടെ മതങ്ങൾ നിലവിലുള്ള അനീതികളോടും അടിച്ചമർത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകളോടുമുള്ള ഉടനടിയുള്ള അതിർത്തിയെ ഫലപ്രദമായി നിർവീര്യമാക്കുന്നു. അത് സജീവമായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന് പകരം നിഷ്ക്രിയമായ അംഗീകാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ ക്രമം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. വിശ്വാസം ആശ്വാസം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ അത് സാമൂഹിക മാറ്റത്തെ തടയുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാറിയേക്കാമെന്ന് ഇത് തന്നെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാൻ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ആഗ്രഹമാണ് മതങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടുത്ത വലിയ ആയുധം. അവർ ഒരു നമ്മൾ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു അവർ ഉണ്ടാകും, അതായത് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മൾ ശരിയാണ്, ശ്രേഷ്ഠരാണ്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്, അവർ തെറ്റാണ്, താഴ്ന്നവരാണ്, ശത്രുക്കളാണ്. ഈ വിഭജനം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. യഹൂദ മതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത, അതായത് ചോസൺ പീപ്പിൾ എന്ന ആശയം ചരിത്രത്തിലെ കൊടിയ പീഡനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ കരുത്തു നൽകി. എന്നാൽ അതേസമയം അത് ഗോയും, അതായത് യഹൂദരല്ലാത്തവർ എന്നൊരു വേർതിരിവും സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ ആശയം തങ്ങളെ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതും
അന്യമതസ്ഥരുമായ രക്തബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചില യഹൂദർക്കിടയിൽ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. യഹൂദമതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത എന്ന ആശയം യഹൂദന്മാരും മറ്റ് ജനതകളും തമ്മിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ വേർതിരിവ് സ്ഥാപിക്കുന്നു. യഹൂദ സമൂഹങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഹലാഖ, അതായത് യഹൂദ നിയമം വ്യക്തിഗത പെരുമാറ്റത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇത് സിവിൽ, ക്രിമിനൽ, മതപരമായ നിയമങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. റബ്ബിമാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ നിയമവ്യവസ്ഥ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള ഒരു ശക്തമായ സംവിധാനമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മതപരമായ വിവാഹമോചനം നൽകാൻ ഭർത്താവ് വിസമ്മതിച്ചാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൂടാതെ അവരുടെ രണ്ടാം വിവാഹത്തിലെ കുട്ടികളെ നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും. മാംസറി, അത് സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വലിയ അധികാരം നൽകുകയും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സാമൂഹിക നിലയെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനത എന്ന ആശയം അതിജീവനത്തിന് സഹായകമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഭാഗ്യമായ വേർതിരിവുകൾക്കും ആന്തരിക നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും ഒരു ഉപാധിയായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിശ്വാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുണ്യസ്ഥലം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള ദൈവികമായ ആഹ്വാനമായാണ് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ അവർ വിഭജനത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പിന്നീട് നടന്ന മതവിചാരണകളും, അതായത് ഇൻക്വിസിഷൻസ്, ഇതേ മനോഭാവത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു. സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവരെ കണ്ടെത്തി ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കടമയാക്കി മാറ്റി. അവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ എന്ന് അവരെ മുദ്രകുത്തുന്നതിലൂടെ മതപരമായ ആഖ്യാനം അവർക്കെതിരായ അക്രമത്തെ നിയമവിധേയമാക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ സംഘർഷങ്ങളെ ധാർമ്മിക കുരിശുയുദ്ധങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു. ക്രൂരതകൾക്കെതിരായ ധാർമ്മിക തടസ്സങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ദാരുൽ ഇസ്ലാം, അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ വീട്, ദാരുൽ ഹർബ്, യുദ്ധത്തിന്റെ വീട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ലോകത്തെ കൃത്യമായി രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ലോകവും അല്ലാത്തവരുടെ ലോകവും ഈ ആശയങ്ങൾ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വികാസത്തെ തുടർന്ന് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണെന്ന് ജിഹാദിനും ഹത്തോകൾക്കും വേണ്ടി രാജ്യങ്ങളെ തരംതിരിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഈ ആശയങ്ങൾ ഖുറാനിലോ ഹദീസിലോ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വികാസത്തെ തുടർന്ന് ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. ജിഹാദിന് ഹത്തോകൾക്കും വേണ്ടി രാജ്യങ്ങളെ തരംതിരിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ജിഹാദികൾ ദാരുൽ ഹർബ് എന്നതിനെ മുസ്ലിം ഭരണം വരുന്നതുവരെ യുദ്ധത്തിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളായും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അമുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുകയും വിദേശ നയങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തെയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ആധുനിക ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും അപരരായി ചിത്രീകരിച്ച് ഒരു പൊതു ശത്രുവിനെ നിർമ്മിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേ തന്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ രൂപമാണ്. ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ചരിത്രപരമായ വേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹിക വിഭജനങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നു. ഒരു മതപരമായ ഭൂരിപക്ഷത്തെ അണിനിരത്തുന്നതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ആന്തരിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനും അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനും കഴിയും. അപരവൽക്കരണം എന്നത് കേവലം സാമൂഹികം മാത്രമല്ല, ദേശീയ സ്വത്വത്തെ ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർവചിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം കൂടിയാണ്. ബുദ്ധമതത്തിന് സമാധാനപരമായ ഒരു പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടെങ്കിലും മ്യാൻമറിൽ ബുദ്ധമത ദേശീയത അവർ വിഭജനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ പീഡനത്തിനും കൂട്ടപലായനത്തിനും കാരണമായി. സന്യാസിമാർ പോലും വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. മ്യാൻമറിലെ ബുദ്ധമത ദേശീയത മതത്തെ ഒരു വംശീയ സാംസ്കാരിക സ്വത്വമാക്കി മാറ്റി. ബുദ്ധമത തത്വചിന്തയായ ഒരു പാശ്ചാത്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ പിന്തുടരാൻ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു. ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ, അതായത് ഹലാഖ, ശരിയ, വിനയ, രഹത്ത്, മര്യാദ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രധാരണം, ലൈംഗിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ രീതികൾ നിർവചിക്കുകയും അവർ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള അതിരുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും മത നേതൃത്വത്തിന് വ്യക്തിഗത കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടാൻ അധികാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തുമതം, യഹൂദമതം, ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയ മതങ്ങളിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ വേഷം, ലൈംഗികത, കുടുംബത്തിലെ സ്ഥാനം എന്നിവയെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധമതത്തിൽ പഞ്ചശീലങ്ങൾ, അതായത് 5 നിയമങ്ങൾ, കൊലപാതകം, മോഷണം, ലൈംഗിക ദുഷ്പെരുമാറ്റം, കള്ളം പറയൽ, ലഹരി വസ്തുക്കൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ലൗകിക അനുയായികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
സന്യാസിമാർക്ക് ഇതിലും കർശനമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. സിഖ് മതത്തിൽ രഹത്ത്, അതായത് മര്യാദ, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, 5 കകാരങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും ചില ഭക്ഷണ രീതികളും ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കുന്നു. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും നിയന്ത്രണം വ്യാഖ്യാനിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരുതരം സർവ്വവ്യാപിയായ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടമില്ലാതെ പോലും വ്യക്തികൾ ഈ നിയമങ്ങൾ ആന്തരികവൽക്കരിക്കുകയും സാമൂഹികമോ ആത്മീയമോ ആയ ശിക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കാൻ തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യാപകമായ ധാർമ്മിക ചട്ടക്കൂട് സാമൂഹിക ഐക്യം ഉറപ്പാക്കുകയും നമ്മളെ അവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മതനേതാക്കളുടെ അധികാരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവിക ആശയവിനിമയത്തിലും വ്യാഖ്യാനത്തിലും ഒരു കുത്തക സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ മതപരമായ ശ്രേണികൾ സത്യത്തിൻ്റെയും ധാർമ്മികതയുടെയും ആഖ്യാനത്തെ ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഈ ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ ദൈവഹിതത്തെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായ ആശ്രയത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ അധികാരം സ്വയം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. മതങ്ങൾ സംഭാവനകൾ, ദശാംശങ്ങൾ, മതപരമായ സേവനങ്ങളിലൂടെ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന, നിക്ഷേപങ്ങൾ, വക്കപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ വലിയ സമ്പത്ത് നേടുന്നു. ഈ സമ്പത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും, അതായത് പള്ളികൾ, മസ്ജിദുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ധനസഹായം നൽകാനും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ദണ്ഡവിമോചനം, അതായത് സെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. പണം നൽകിയാൽ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെടും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഇത് സഭയെ അതിസമ്പന്നമാക്കി. ഇന്ന് വത്തിക്കാൻ ബാങ്കിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് വർക്ക്സ് ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാമ്പത്തിക വിവാദങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പണം വെളുപ്പിക്കൽ, നികുതി വെട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ വത്തിക്കാൻ ബാങ്കിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. 2010 ഇറ്റാലിയൻ അധികാരികൾ 23 ദശലക്ഷം യൂറോ മരവിപ്പിച്ചത് സുതാര്യതയില്ലായ്മ കാരണമാണ്. പോപ്പ് ബെനഡിക്റ്റ് 16 നടത്തിയ പരിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങൾ കാര്യമായ പ്രതിരോധം നേരിട്ടു. പിന്നീട് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിന് ബാങ്കിനെ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പോലും ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നു. അമേരിക്കയിലെ മെഗാ ചർച്ചുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ വരുമാനമുള്ള വൻകിട വ്യവസായങ്ങളാണ്. ഈ പണം പലപ്പോഴും മതനേതാക്കൾ ആഡംബര ജീവിതത്തിനും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ജോയൽ ഓസ്റ്റിൻ എന്ന പാസ്റ്റർ 10.5 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഒരു വീടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ പണം ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം ആഡംബര വസ്തുക്കൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ വിമർശിക്കുന്നു. മെഗാ ചർച്ചുകൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ മൂലധനമുണ്ട്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പുതുനയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ആധുനിക മെഗാ ചർച്ചുകളും അവരുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഘടനകളും സെലിബ്രിറ്റി പാസ്റ്റർമാരും മതപരമായ അനുഭവത്തെ ഒരു ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റി. അവിടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാമ്പത്തിക സംഭാവനകളായി ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക മാതൃക മതനേതാക്കൾക്ക് വലിയ സമ്പത്ത് നേടാനും കാര്യമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ചെലുത്താനും അനുവദിക്കുന്നു. സക്കാത്ത്, വഖഫ് ബോർഡ് എന്നിവയിലൂടെ ഭീമമായ സമ്പത്ത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമല്ല. ഈ പണം ഉപയോഗിച്ച് മതനേതൃത്വം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ആശുപത്രികളും മാധ്യമങ്ങളും നടത്തുന്നു. അതുവഴി സമൂഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 8,72,000 വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് സൈന്യത്തെയും റെയിൽവേയെയും ഒഴികെ മറ്റേതൊരു സ്ഥാപനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ചരിത്രപരമായി വഖഫ് വ്യവസ്ഥിതി സമ്പന്നർക്ക് സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായി വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു. ഈ സാമ്പത്തിക ശക്തി മതപരമായ ഉന്നതരുടെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കുകയും ജനാധിപത്യവൽക്കരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്ര സമ്പത്തും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനവും ഹിന്ദുമതത്തിൽ തിരുപ്പതി, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് അളവറ്റതാണ്. സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും ഭൂമിയും അല്ലാതായി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടികളുടെ ആസ്തി. ഈ സമ്പത്ത് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഫണ്ട് നൽകാനും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കാനും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. സാധാരണ വിശ്വാസി ഭക്തിയോടെ നൽകുന്ന പണം അവനെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് ദുർബലമായ വലയമാണ്. വിശ്വാസം പണം നൽകുന്നു, പണം അധികാരം നൽകുന്നു, അധികാരം വിശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ബുദ്ധൻ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെയും സമ്പത്തിനെ നിരാകരിച്ചുവെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി ബുദ്ധമത ആശ്രമങ്ങൾ വലിയ ഭൂസ്വത്തുക്കളും സമ്പത്തും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിലെ എൻഡിയാക്കുജി പോലുള്ള ചില ആശ്രമങ്ങൾ സൈന്യത്തെ പോലും നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ഭരണാധികാരികൾ പലപ്പോഴും ആശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ധനസഹായം നൽകുകയും തങ്ങളുടെ ഭരണം നിയമവിധേയമാക്കാൻ ബുദ്ധമതത്തെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയിൽ സന്യാസിമാർക്ക് നികുതിയിൽ നിന്നും സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്നും ഇളവുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ആധുനിക ചൈനീയൻ പ്രാദേശിക അധികാരികൾ ബുദ്ധമതത്തെ ടൂറിസത്തിനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ പോലും സഹായിക്കുന്നു.
ഇത് ബുദ്ധമതത്തെ ഒരു സംസ്ഥാന നിയന്ത്രിത സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. സിഖ് ഗുരുദ്വാരകൾക്ക് കാര്യമായ ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും വഴിപാടുകളിലൂടെയാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. ശിരോമണി ഗുരുദ്വാര പ്രബന്ധക് കമ്മിറ്റി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ ആസ്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി സമൂഹത്തിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഗുരുദ്വാരകളുടെ വരുമാനത്തിന് 30% SGPCക്ക് മതപ്രചാരണത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി നൽകുന്നു. മിരി പിരി ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്ന ആശയം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി നിലനിന്ന ഈ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം ഇന്ന് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ശാസ്ത്രവും സെക്യുലറിസവുമാണ്. ശാസ്ത്രം, മതേതരത്വം, വിവരയുഗം എന്നിവയുടെ ഉയർച്ച, പ്രപഞ്ചമുണ്ടായതെങ്ങനെ, ജീവൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മതങ്ങൾ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങളെ ശാസ്ത്രം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. പരിണാമ സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിവാദത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഭൂമിയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന മതസങ്കല്പങ്ങളെ തകർത്തു. യുക്തിചിന്തയും ശാസ്ത്രീയ മനോഭാവവും വളർന്നതോടെ മതങ്ങളുടെ പല അവകാശങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വലതുപക്ഷം, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയം, ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഇവയെല്ലാം അധികാരം പിടിക്കാനും നിലനിർത്താനുമുള്ള പ്രത്യക്ഷമായ മാർഗങ്ങളായി മതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദൈവം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി മാറുന്നു. വിശ്വാസം വോട്ടായി മാറുന്നു. മതേതര വൽക്കരണത്തോടുള്ള പ്രതികരണമായി സംഘടിത മതങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുന്നില്ല, മറിച്ച് തന്ത്രപരമായ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമാകുന്നു. ഇത് ആത്മീയ അധികാരത്തെ മതേതര ശക്തിയുമായി വിലയിപ്പിക്കാൻ സജീവമായി ശ്രമിക്കുന്നു. മതങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.